چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندوں کی 3 صفتوں کا بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، یعنی اللہ کے متقی بندے بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، اقامت صلاۃ، یعنی اللہ کے متقی بندے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت، علم و عقل اور دانائی وغیرہ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ متقی بندہ کبھی بخیل نہیں ہوتا، وہ فیاض اور جذبہ ایثار والا ہوتا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ ان دونوں آیتوں میں متقی بندوں کی اور 2 صفتوں کا بیان ہوا ہے۔ پہلی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، یعنی مومن متقی بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے آخری رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مومن متقی ہونے کے لیے قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا یقین بھی رکھا جائے اور اس کے احکام پر عمل کو لازم بھی مانا جائے، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ تورات، زبور، انجیل اور تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، لیکن ان کتابوں کے وہی احکام ہمارے لیے قابل عمل ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں قابل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر آیت میں یہ جو کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومن متقی بندے وہ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یؤمنون بالقرآن، وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان اور تقوی کے لیے صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر وحی پر ایمان لایا جائے، حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں کوئی چیز دیکھی ہے اور اس کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے تو اس کے حق ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر اس پر امت کو عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے تو ایمان و تقوی کے حصول کے لیے اس پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر
नाजिल होने वाली हर वही, चाहे कुरान हो या हदीस, उस पर ईमान लाना, और अगर वो अमल से मुताल्लिक़ है तो उस पर अमल करना मोमिन मुत्तकी होने के लिए लाजिम है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से दो तरह का कलाम और वही इलाही का सुदूर हुआ है। एक वही वो है जिसकी तिलावत होती है, जिसको कलामुल्लाह और कुरान कहा जाता है, और दूसरी वही वो है जिसकी तिलावत नहीं होती, जो कुरान नहीं है बल्कि जिसको हदीस कहा जाता है। दोनों तरह की वही पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान दीन में हुज्जत और दलील है, और हदीस रसूल भी हुज्जत व दलील है। जिस कलाम को हदीस कहा जाता है, हकीकत में वो भी अल्लाह ही की बात है, बस अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। कलाम अल्लाह तबारक व ताला का है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस हकीकत का इस तरह ऐलान फरमा दिया है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं वो वही होती है जो उनके पास भेजी जाती है। यहाँ पर मोमिन मुत्तकी की दूसरी सिफत ये बयान की गई है कि वो आखिरत पर ईमान रखते हैं। आखिरत पर ईमान रखने का मतलब ये है कि अज़ाब क़ब्र, सवाल नकीरैन, जन्नत व दोज़ख और दूसरे तमाम आखिरत के उमूर पर ईमान रखा जाए। उसके बग़ैर कोई आदमी न मोमिन हो सकता है न मुत्तकी हो सकता है। यहाँ पर एक शुबह हो सकता है कि इस आयत में ये कहा गया है कि सिर्फ मुत्तकी मोमिन ही आखिरत पर ईमान रखते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया व बिल आखिरत हुम यूक़िनून। वही लोग यानी जिन्हें मोमिन मुत्तकी कहा गया है वही आखिरत पर ईमान रखते हैं। इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि मोमिन मुत्तकी के अलावा दूसरा कोई बंदा आखिरत पर ईमान नहीं रखता। हालांकि हम देखते हैं कि मोमिन मुत्तकी बंदों के अलावा दूसरे और बंदे भी आखिरत पर ईमान रखते हैं। हत्ता कि गैर मुस्लिम भी ये मानते हैं कि आखिरत में हर एक को उसके कर्म का फल मिलेगा। पुण्य करने वाला बंदा स्वर्ग में जाएगा और पाप करने वाला नरक में जाएगा। तो आखिरत का तस्वुर तो दूसरे धर्मों में भी है, फिर कुरान में ये कैसे कहा जा रहा है कि आखिरत पर सिर्फ अल्लाह के मोमिन बंदे ही ईमान और यकीन रखते हैं? इस शुबह का जवाब ये है कि आखिरत पर जैसा ईमान लाना चाहिए, जैसा ईमान बिल आखिरत अल्लाह ताला के यहाँ मोतबर है, वैसा ईमान सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के मोमिन मुत्तकी बंदों को ही हासिल है। आखिरत के बारे में वही ईमान मोतबर है जो अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और वैसा ईमान व यकीन सिर्फ ईमान और तक़वा वाले ही रखते हैं। बाज़ लोग जो आखिरत के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि जिसका अमल बुरा है उसको आखिरत में परलोक में बुरा जानवर, बंदर, कुत्ता वग़ैरह बना दिया जाएगा, यही उसके बुरे अमल की सज़ा है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि आखिरत में हकीकत में न कोई जन्नत होगी न दोज़ख होगी, बल्कि राहत और आराम का नाम जन्नत है और तकलीफ़ का नाम दोज़ख है। इसी तरह मलाइका और फरिश्तों का भी बाज़ लोगों ने इनकार किया है। बाज़ ने यह दावा किया है कि सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे, जन्नत पे सिर्फ उन्हीं की इजारादारी है। आखिरत के ताल्लुक़ से इस तरह का ईमान और यकीन हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ईमान है ही नहीं। इसीलिए ये फरमाया गया वबिल आखिरत हुम यूक़िनून। अल्लाह तबारक व ताला के मोमिन मुत्तकी बंदे ही आखिरत पे ईमान रखते हैं। यानी आखिरत पे जैसा ईमान अल्लाह को मतलूब है, वैसा ईमान सिर्फ अल्लाह के वही बंदे रखते हैं जो ईमान और तक़वा वाले हैं, गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ा व खैरात करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाली तमाम चीज़ों पर ईमान रखते हैं,
اور تمام انبیاء سابقین اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پہ جمے ہوئے ہیں اور آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان